رانا ثناءاللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی پھر ان کے، میں ان کو سمجھا کر آؤں گی. اگر آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے گھر ان کو ملنے، ان کی فیملی سے، ان کی بیوی سے، ان کے بچوں سے ملیں گے. رانا ثناءاللہ کی فیملی سے ملیں گے نا، ہم ان کی فیملی ہیں عمران خان کی. ہم اس طرح ان کی فیملی کو، اگر ان کی بہنیں ہیں، ان کے باقی انہی سے ملیں گے نا. ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنٹرول کرو. اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں، آپ بھی سوچ لیں کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں عمران خان. آگے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہے کیونکہ یہ بدماش ہے رانا ثناءاللہ. اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے، آرام سے بیٹھے رہنا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے، وہ تو وہاں کے ہارا ہوا آدمی ہے یہ رانا ثناءاللہ. فیصلہ آباد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اسی نے یہ سائفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا، اور یہ اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے، تو اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا. یا مریم اورنگزیب جن کی فیملی کو، ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں میں ان کو جانتی ہوں، اور یہ اس بیچاری سے کیا کیا کروا لیا بیچاری مریم اورنگزیب سے. اس سے کیا کروا رہے ہیں؟ بیچاری ہے. یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے سارا دن. مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے. اچھا صاحبہ، لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے، اگر یہ دھمکیاں دیں گے عمران خان کو، عمران خان کا وجود رہے گا، ہمارا وجود رہے گا. اگر یہ دھمکیاں دیں گے، یہ ہاری بھی پارٹی، پھر سے میں کہوں گی، ہاری بھی پارٹی 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال کی. آج میرے خیال میں جو ہمارے جج صاحبان تھے جنہوں نے آج کورٹ بند کر دیا، انہوں نے کہا 25 لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آ سکتے. یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز جو یہ نہیں روک سکتے، ان کو اگر وہ کارڈ دکھائیں وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں. آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہ جب تک 25 لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی ایم این ایز ایم پی ایز کے اندر نہیں آنے دیں گے. صرف 25 کو اجازت ملی تھی، باقیوں کو باہر ٹھہر جائیں، باہر روک دیا. تو آج اگر آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کورٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، رانا ثناءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے 17 سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا، تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے. ہم ایف آئی آر بہت نہیں کٹنے. ایک سیکنڈ ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے، فیصلہ آباد میں ڈلے گی، لیکن وہ اگر کورٹ آپ کے ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ حکومت تو 17 سیٹوں والی پارٹی کی ہے نا، پولیس ان کے ماتحت ہے 17 سیٹوں کے، سب جگہ ڈلے گی. ایف آئی آر ان کے اوپر ڈلے گی. یہ اگر ہاں ان تھریٹس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب؟ ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں نا، ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت 16 سیٹیں والی، میرے خیال میں 17 سیٹیں میں نے زیادہ بتا دی، 16 سیٹیں والی حکومت ہے. اب یہ بیچاری یہی کرے گی حرکتیں، پینک کرے گی. عمران خان کا دروازہ بند کر دو، جیلیں بند کر دو. مریم نواز تاکہ وزٹ کر رہا ہے، اس کو ڈیالہ بھی دیکھا ہے، وہ کوٹ لکھپت تو ہوا ہی ہے چکر لگانے. اس سے کام نہیں چلے گا، ان سے یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ کتنے دن چلا لیں گے؟ ہم گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا. تو مریم نواز کو تھوڑے دن یہ کر لے گی، کتنے دن 16 سیٹوں پہ نہیں چل سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پیغام آپ کی طرف سے یا کوئی مذاکرات کی؟ دیکھیں مذاکرات چھوڑیں، اس وقت کیس ہے یہاں پہ. عمران خان کو کنوکشن ختم ہونی چاہیے بس، اور شاہ محمود کی جو یہاں لگی ہوئی ہے احمقانہ کیس ہے. جج بھی آج اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کس چیز کے اوپر کیا ہوا ہے. تو جب نہیں پتہ کسی کو کہ کیس کس چیز پہ ہے تو ختم کریں کنوکشن، بس کر دیں یہ ڈرامہ. اب ڈرامے کی اخیر آ گئی ہے نا. اب ڈونلڈ لو پہ بات کریں. سوال یہی ہے کہ ایک سیکنڈ ڈونلڈ لو کے اوپر بات کریں. دیکھیں آج پاکستان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ڈونلڈ لو پاکستان کا وائس رائے ہے،
आज उसको इनको पाकिस्तानियों को ये समझ है कि वहाँ सरकारी अफसर को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, जो आवाम होती है, उनके नुमाइंदे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज उसकी जब उसको बुलाया गया, उससे यही पूछा गया, उसने क्या कहा? मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है। तो उसने सच बोला है या झूठ बोला है? अब ये कौन फैसला करेगा? साइफर के अंदर है ना सच। हमारा असद मजीद जो इतने अच्छे इतने काबिल रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसने क्यों झूठ बोलना था? डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है अपने वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी बेगम को धमकियां दी गई हैं और हम बहुत ज़्यादा इन अरसे में अजियत का हमने सामना किए। डोनाल्ड लू ने ये बयान दिया। अमेरिका में कौन उसको धमकियां दे रहा होगा? ये हमारे लोगों ने उसको सिखाया होगा कि ऐसे कहना है। वो असल में हक्कानी, इमरान खान ने कहा था बाजवा हक्कानी, ये इनका उसका लॉबीज जो था बाजवा साहब का, उन्होंने हायर किया था ये हक्कानी का। ये हक्कानी की कारकर्दगी है जो वहाँ पे अमेरिका में नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मिलिट्री कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं, कैद जो है वो हुए हुए हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो आई हुई थी, उनको किसी किस्म की हमारा भांजा ये इनका मेरी बहन का बेटा नौरीन न्याजी का बेटा, ये भी हसन न्याजी भी मिलिट्री कोर्ट वहाँ मिलिट्री जेल के अंदर है। तो अभी सारे कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुलाकात क्यों कराई गई आपकी जब से अंदर है वो? हाँ हाँ होती है मुलाकात, हफ्ते में एक दिन मुलाकात। कैसी हालत है उनकी? क्या ठीक 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 है, खाना पीना बिल्कुल सही है? खाना पीना ठीक है। अच्छा मैडम आखिरी सवाल कहते हैं जी 35 लाख का इमरान खान खाना खा गया अडयाला में। एक सवाल का जवाब। देखिए आप इस किस्म की एक्यूजेशंस, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं मैं नहीं लगा रहा। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो जेल के जो इंतज़ामिया, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खा गए। उन्होंने खुद कहा है ये नहीं ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम अब उनका मेन्यू तो आपके आगे आ गया है, उसका हिसाब लगा लें कितना लगेगा। वो जब उनके पैसे ख़त्म होते हैं इमरान खान के, तो वो उनके जमा हो जाते हैं। नहीं खाना मतलब खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे हैं, पार्टी जमा करा रही है? नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा करा रहे हैं। अच्छा अलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर लेकिन आप जाएंगी। कह रहे हैं अगर ज़्यादा खाना खा लिया फिर आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा अलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगी, उनके उनकी घर वालों फैमिली से बात करेंगी, क्या बात कि करेंगी? कंट्रोल करें उसको। राना सनाउल्लाह को कंट्रोल करें। मैडम एक आप वो कह रहे हैं हमारे भाई को वो कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सियासी वजूद खत्म करने की बात की है। राना सनाउल्लाह जब धमकी देता है ना, तो सारों को पता है कि पूरे फैसलाबाद में जाएं, और आप सबको भी पता होगा, या मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दें या मैं आपको बता दूंगी अच्छा मैडम कि एक राना सवाल। सनाउल्लाह की क्या फैसलाबाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा और ये जब वो कत्ल की धमकियां देगा तो फिर हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके एक एक घर वाले खातून से मिलेंगे कानूनी और कार्रवाई कहेंगे करने जा कि रहे हैं? इनको हाँ FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है। जाते हैं एप्लीकेशन, और 1 2 4 जगह से रिजेक्ट हुई है। हम बैठ जाएंगे जब तक ये इसके खिलाफ FIR अच्छा मैडम एक सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं और शाहिद आफरीदी भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और वो शाहिद आफरीदी इमरान खान को इमरान भाई कहते हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा है कि मैं इमरान खान को देख कर ही क्रिकेट में आया हूँ। अब सोशल मीडिया पर इमरान शाहिद आफरीदी को लेकर कुछ गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है, उनकी बेटी अहले खाना पे, तो क्या PTI की तरफ से हो रही है? मुझे नहीं पता। देखिए एक सेकंड क्या ऐसा होना चाहिए इस तरह? मुझे तो कोई नहीं पता कि शाहिद अफरीदी का कहाँ बीच में, हम यहाँ सारा दिन केस की फिक्र करें, आप शाहिद अफरीदी बीच में कहाँ से आ नहीं गया? हो मुझे रही क्या है ना पता है? PTI, तो ऐसा होना मुझे चाहिए एक क्या? सेकंड, मुझे क्या पता क्या हो रहा है? यहाँ इमरान खान जेल में बैठा है, उसको ज़िंदगी की धमकियाँ मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह और इन 17 सीटों की पार्टी को ये करना चाहिए, पहले ये सवाल पूछें, वो ज़िंदगी की धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू। कत्ल करना